جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جب فتح مکہ کے دن حضور نے فرمایا کہ یہ بت ٹوٹ گئے، اب اونچے تھے، فرمایا کیا کرے؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں اور یہ بت توڑ دیں۔ میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے علی نبوت کا وزن اٹھا لو گے، سبحان اللہ، اے علی نبوت کا وزن اٹھا لو گے اور عظمت ابو بکر پہ قربان جاؤ۔ میرے محبوب کے غلاموں، میرے مصطفیٰ کے غلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری پشت پر آپ سوار ہو جائیں، میں ابو بکر آپ کو غار ثور میں اٹھا کر لے کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ وہاں پر مصطفیٰ نے یہ نہیں فرمایا پتہ چلا نبوت کا وزن اٹھانے والی ذات ہے تو کوئی ہے تو ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر غار ثور کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اسی روایت کو آگے لے کر چلتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ نے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے امامے کو ٹکڑے ٹکڑے کیا۔ غار ثور میں بڑے سوراخ تھے، وہ سامنے سوراخ نہیں ہوئے تھے، اسے پتا تھا، اسے خوشخبری ملی ہوئی تھی، نبی سے خوشخبری ملی تھی اور وہ بھی امید لگا کر بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی اسی دن رات، کیونکہ پہلے وہ لوگوں کے راستے روکتا تھا، لوگوں کو ڈسا کرتا تھا، اس نے اپنی زہر کو جمع کرنا شروع کر دیا، سب کو معاف کرنا شروع کر دیا، کسی کو اس کے بعد ڈسا نہیں، اگر ڈسا تو ابو بکر صدیق کو ڈسا۔ اتنا بڑا پرانا سانپ اور ایک بار پھر مار جائے، اتنے پرانے سانپ کی تو دہشت بہت ہوتی ہے، دہشت بہت ہوتی ہے، گھر بڑا ہوتا ہے۔ ادھر دیکھو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت پہ قربان جاؤ، آپ نے سارے سوراخ بند کر دیے۔ ظاہر ہے وہ بھی دیوانہ تھا، اسے بھی ہو سکتا بتاؤ کہیں، کیونکہ خبر تو یہ بھی تھی کہ ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہوں گے، یعنی کہ حضور ہوں گے اور حضور کا ایک غلام بھی ساتھ ہوگا۔ یہ روایت کے اندر موجود ہے کہ حضور ہوں گے اور حضور کا ایک غلام بھی ساتھ ہوگا۔ تو سامنے کا ظاہر ہے غلامانہ لڑیاں کا مچھلا نہیں بننا، تے غلام جڑے ہوندے نے وہ اپنی جاناں قربان کر لیندے نے، اپنے آقا نوں کچھ نہیں ہوندے نے۔ سبحان اللہ۔ اپنے آقا کی ذات پر حرف نہیں آنے دیتے، اس لیے اس سانپ نے کہا ایک بند کر لگا، دو کر لگا، چار کر لگا، بڑے سوراخ کر دیے، سوراخوں کا ڈھیر لگا دیے۔ اتنے سوراخ ابو بکر صدیق نے بھی کیا کیا، باری باری سارے سوراخوں کو اپنی پگڑی سے، اپنے امامے سے، پگڑی بھی بڑی شان ہوتی ہے، اگر بڑے بڑے رہے نے پہلے لوگ تے پگاں دی خاطر اپنی 100 کلہ زمین دے دیندے سی، چدراٹ لگ لیندے سی کہ نہیں ادھر دیکھو ابو بکر صدیق تیری عصمت پر قربان جاؤ، اپنا امامہ اتارا، اپنی ساری پگڑی کو چیر کر پھاڑ کر مصطفیٰ علیہ السلام کی حفاظت کے لیے۔ آج ہم مال و دولت کی بات کریں، آج ہم وقت کی بات کریں، کہا جاتا چھٹو جی تاکہ کمنے دے مسجد سے فقط نماز پڑھانا نا بابا، ادھر دیکھو ابو بکر صدیق ہمیں کیا خبر دے رہے ہیں، ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں۔ لوگوں کیا ہے جب ناموس مصطفیٰ کی بات آئے تو پھر یہ نہیں سوچو کہ ایڑیاں رکھ دیتیاں تو کدھر جاننا نہ وڈ لوے، کدھر جاننا ڈس نہ لوے، لہذا ان کو جو ہو گئے تھے آقا نہیں ایسا نہیں کہا، صفائی کی، گھر کو صاف کیا، رات کو صاف کیا، اور پھر جب دیکھا دو سوال رہ گیا کوئی گل نہیں، میری بہن کس واسطے کام آتی ہے، میرے پاؤں جو ہے ابو بکر صدیق نے پاؤں رکھے، رکھ کر آواز دی آقا اب اندر تشریف لے آئے، اندر آ جائیں۔ اب میرے مصطفیٰ علیہ السلام اندر گئے، ابو بکر صدیق تیری عظمت پہ قربان جاؤں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں پھر کیا ہوا کہ سانپ آیا، سانپ کو خوشبو مصطفیٰ مل گئی، کسی نے پیغام دے دیا ہوگا اور چلیا تو پار پھرنا تیرے کاتے مہمان آ گئے۔ سبحان اللہ۔ وہ چلیا تو ادھر نوکریاں کر رہا ہے جن کا انتظار کر رہا تھا، اتنے سالوں سے بیٹھا ہوا تھا، آج وہ تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، جا اپنی عید بھی کر لے، نبی کی دید بھی کر لے۔ شام دوڑا، وہ بھی دیوانہ ہو گیا، دیوانوں کی طرف آیا، دیوانوں کی طرف آیا، ادھر مار سارے سوراخ، سارے رستے بند، اللہ اکبر، سارے رستے بند دیکھے، اب شام تھا ایڈی کو دیکھا،
एडी को देखा। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला ने आग की एडी को डंक मारा। जब डंक मारा, अब देखे अचानक सुई लग जाए, कांटा लग जाए, बंदा चौंक उठता है, चौंक उठता है। अचानक करंट लग जाए, बंदा चौंक उठता है, डर जाता है, बंदा हिल कर रह जाता है। बाल के पास बंदा अपने ध्यान में बैठा और पीछे से कोई ऐसे कर दे, बंदा डर जाता है, हिल जाता है। लेकिन अबू बकर तेरी अज़मत में कुर्बान। सुभान अल्लाह। सांप ने डसा, सांप ने काटा। अरे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला को आपने अपने पांव को जुम्बश तक न दी, हिले तक नहीं, बर्दाश्त किया। अब शहर से टांग भर गई, आंखों से आंसू जारी है, लेकिन जिस्म सकते में है, जिस्म हिल नहीं रहा। मेरे मुस्तफा ने आंखें खोली। सुभान अल्लाह। अबू फरूक फरमाते हैं, अबू बकर सारी नेकियां ले लो, सारी जिंदगी की जितनी मैंने नेकियां की है सारी ले लो, फकत एक नेकी दे दो। सुभान अल्लाह। हज़रत अम्मा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस हदीस की राविया है। आप फरमाती हैं कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने सहाबा की शान बयान कर रहे थे। फरमाया उम्र फारूक की नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है। सुभान अल्लाह। आप सितारों के बारे में कोई कह सकता है? इतनी तरक्की कर ली है साइंस ने, कोई गिन सकता है सितारे? किसी ने गिने? अगर गिने हैं तो मुस्तफा ने गिने। सुभान अल्लाह। आप फरमाती है, मैं बोली या रसूलल्लाह मेरे अब्बा जान। सुभान अल्लाह। या रसूलल्लाह मेरे बेटी थी, दिल में ख्याल आया होगा, अर्ज़ की आका इतनी नेकियां उनकी हैं कि मेरे बाबा जान की नेकियों का गलम क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा तुझे क्या पता, उम्र फारूक की तमाम नेकियां एक तरफ, तेरे बाबा की एक गार वाली नेकी सबसे अहमी है। हज़रात किराम कदर और हज़रत उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाती है, काश वो आंसू मैं होता, काश वो आंसू मैं होता। वो पड़े आंखों में आंसू है लोगों, काश वो आंसू अबू बकर सिद्दीक की आंख का आंसू मैं होता। कौन कह रहा है? कौन कहता है? सहाबा के अंदर इख्तिलाफ था। अरे देखो, अकल के अंदर, अकल को आंखें खोल कर देखो, उम्र फारूक कह रहे हो अबू बकर की आंख का आंसू मैं होता। सुभान अल्लाह। अबू बकर की आंख का आंसू मैं होता, और जब वो गिरता तो चेहरे मुस्तफा की मैं गिरता। सुभान अल्लाह। हज़रात किरामी कदर, और जब आंख खोली ना मेरे मुस्तफा ने सलाम ने, तो हुजूर ने फरमाया, अबू बकर क्या बात है, किसने रुलाया? अब बंदा परेशान है। मिसाल के तौर पर मैं गलत रास्ते पे जाऊं, अचानक गलत रास्ते, बंदा चौंक के कहता है या इसमें ये कुछ किसी चीज में करंट आ रही चीज है, उसको मैं हाथ लगाने को जाऊं, आप जनाब रुके, जनाब रुके, करंट पड़ जाएगा। आप उस वक्त भी अदब का ख्याल नहीं रखेंगे और उस वक्त ये नहीं कहेंगे जनाब आली मोहतरम, इस तरह के जुमले नहीं बोलेंगे उतनी देर तक, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन इधर देखिए अबू बकर सिद्दीक की अज़मत पे कुर्बान। सांप ने काटा हुआ है, डसा हुआ है, और एडी को डंक पे डंक मार रहा है, लेकिन अबू बकर सिद्दीक क्या कहते हैं? फिदा का अबी व उम्मी, आका या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, मुझे कोई जानवर सांप काट रहा है, डस रहा है। यानी ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह सांप काट रहा है, ना, अदब सिखाया, अब अदब सिखाया है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, खुदा का उम्मी वापी सोनिया मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, बाहर मुझे कोई सांप डस रहा है, तो मेरे मुस्तफा ने कांत को देखा ना, तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, और मैं जरा अपनी टांग को इधर करके तो दिखाओ ना, मैं तो देखूं तो सही कौन है मेरे यार को काट रहा है, कौन है मेरे सदीक को दुख दे रहा है, कौन तकलीफ दे रहा है। जब आपने अपने पांव को पीछे किया, अब वो सांप
सांप ने क्या किया, सीधा मुस्तफा के कदमों पे आकर लिपट गया, सीधा मुस्तफा के कदमों पे लिपट गया। और मेरे महबूब ने फरमाया, मेरा दीवाना होकर, मेरे से प्यार करने वाला होकर मेरे सदीक को काट रहा है। अब वो ज़माने हाल में कहते आका, मैं काटता ना तो क्या करता, इतने अरसे से इंतजार कर रहा था, ऐसे ऐसे उम्र गुजारी, चले घोर गुजारा, ते मानी बात वेखण न देता जो आइयां विच सुभान अल्लाह। आका या रसूल अल्लाह, इतना अरसा सर्दियों को बर्दाश्त किया, गर्मियों को बर्दाश्त किया, अपने भूख प्यास को बर्दाश्त किया, लेकिन सोने ताड़े दीदार वास्ते तड़प रहे थे। सुभान अल्लाह। और मैंने सुराख इतने इसीलिए तो किए थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक तो कमाल का गुलाम है। अब इधर देखें, सांप ने डसा हुआ है। आज तक तारीख कमा है, कभी किसी सांप ने अपना जहर वापस नहीं लिया, किसी सांप ने जहर वापस नहीं लिया। अगर दिलवाया है तो मुस्तफा ने दिलवाया है। सुभान अल्लाह। गिरामी कदर की हुजूर के गुलामों की शान है, और ये सिर्फ फकत मुस्तफा की गुलामी का बदला है। और वो सांप पहले काट रहा था, अब सांप मोहब्बत से अबू बकर सिद्दीक के पैरों के बोसे ले रहा है, और अपनी जुबान में कह भी रहा होगा, भैया माफ कर दी, मैं जानबूझ के नहीं कटिया। कह रहा होगा ना, सोनिया माफ कर दी, मैंने माफ कर दी, मैंने जानबूझ के नहीं, मैंने भी हुजूर की मोहब्बत में आकर काटा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ है, अल्लाह जल्ला शानुहु हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपकी मोहब्बत का सदका हम सबको हुजूर की मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन सुभानी।